Please type your attendance. All of you, please type your attendance. Okay, it's been 2 weeks we have met. And did you remember what we have discussed in our previous class? What we have discussed in our previous class? We have started our new lesson, HCF and LCM. And first of all, we have discussed about primes and composite numbers. And after that, twin primes and co-primes numbers. And then prime factorization, isn't it? Did you remember the prime factorization? Okay. Miss ഏച്ചിക്ക് ഇപ്പം 10 മണിക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലീവ് ആക്കിക്കോട്ടെ. Okay, then you have to watch the YouTube class. Okay, Suryadev. Okay, Miss. Then after that we have learned about prime factorization. And we know that there are 2 methods for prime factorization. The first one was repeated division method. And we have learned how to divide or repeat what is the repeated division method for finding the prime factorization. Did you remember it? Did you remember it? The repeated division method for prime factorization? Yes. Okay. Then first of all, we have studied how to do the prime factorization of the number 36. And which are the steps we have to follow while dividing our repeated division method in page number, I think for me it is 96. And what about you? 120. 120. 126. 126. Okay. I have another textbook. That's why I have only the page number 96. I think you have it as 126. Okay. So there are 3 steps given for us that we have to follow. What's our first step? Divide the given number by its smallest prime factor. First of all, we have to divide the given number by... Homework ഉണ്ടായിരുന്നു. Yes, we have to discuss at the last session. Okay. Okay. Then, first of all, we have to divide the given number by its smallest prime factor. Miss ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. Stuck ആവുന്നുണ്ടോ? ഒരു മിനിറ്റ്. Just a second. Okay, is it okay now? Is it okay Yes, now? yes. Okay. So, our steps we have to follow while doing the repeated division method is given for you in your textbook, page number 126. And first step is divide the given number by its smallest prime factor. സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. Stuck ആവുന്നുണ്ടോ? നോക്കട്ടെ. Okay, what about now? ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല മിസ്. Okay, if you have any problem, then you can tell me. Okay. കേൾക്കുന്നില്ല. So we have the 3 steps for following while dividing the repeated division method or while following the repeated division method. All of you, please turn your video. And the first step is divide the given number by its smallest prime factor. And the second step is go on dividing each of the subsequent quotients by the smallest prime factor.
The last quotient is a prime number itself. And then express the given numbers as the product of all these prime factors. Here we have expressed 36 in the form of prime factors or product of primes using repeated division method. And after that, we have learned 12, 20 and 27. How to represent 12 as a product of prime factors? How to represent 12 as a product of prime factors? All of you please turn on a video. We have to represent 12 as the product of prime factors. For that, first of all, we have to do the repeated division method. Okay? വേണ്ട ഇപ്പൊ എഴുതണ്ട നോട്ട് തരാം. Okay. So we are going to express 12 as the product of their prime factors. In the case of 12, which is the smallest prime number, we can divide 12. 2. We can divide 12 by 2 and we know that 12 is the smallest prime number. And while dividing with 2, what will be the answer? 3. While dividing 12 with 2, what should be the answer here? 24. That should be 6. We are dividing, not multiplying. While dividing 12 by 2, it should be 6. And now we have the number 6 here. Then consider... Yes? 23 equals 6. 23 equals. Yes? I didn't get your voice, Ashin. Ashin? കേട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതേ. അശ്വിൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞതാ. ആണോ? ഓക്കെ, എനിക്കത് ക്ലിയർ ആയില്ല, അതുകൊണ്ടാണേ. Okay, then we have to consider the number 6. While considering the number 6, what should be the smallest prime number that is divisible by 6? Or that can be divided by 6? It is again 2. We can divide 6 with the 2. 2 is the smallest prime number that we can divide 6. And while dividing 6 with 3, what should be the answer? While dividing 6 with 3, how many 3s are 6? 2. 2 3s are 6. Sorry, here we have to write it as 2 instead of 3. Here we have to write it as 2. And we know that 3 2s are 6. And while dividing 6 with 2, it becomes 3. Then, can you divide 3 with any prime numbers? Or what's our third step? Express the given number as the product of all the prime factors. Is 2 and 3 are primes? Is 2 and 3 are prime numbers? 2 and 3 prime numbers are no? No. Alle? Christy, എന്തുകൊണ്ടാ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ? Prime numbers എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മറന്നുപോയോ? Prime numbers are. What do you mean by a prime number? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Is 4 and 6 are prime numbers? No. Yes. No. Prime numbers are, നമ്മൾ എങ്ങനെയാ prime numbers പറഞ്ഞേ? നമ്പേഴ്സിന്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോ ആ നമ്പറും 1ഉം മാത്രം ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. 4ന്റെ കേസിൽ 4ഉം 1ഉം മാത്രമാണോ 4ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ്? 2 × 2 4 അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് 4നെ നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ 6നെ എടുത്ത് നോക്ക്. 6നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം? 1 × 6 6 ആണ്, 2 × 3 6 ആണ്, 3 × 2 6 ആണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് 6നെ നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പർ ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 2, 3, 5, 7, 11 എങ്ങനെയാ പോവാ? അതായത് അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോ
1ഉം ആ നമ്പർ മാത്രം കിട്ടുന്ന കേസസിലാണ് കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചത്. ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സും പ്രൈം നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില്. മറന്നുപോയോ? മറന്നുപോയോ? Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes. Yes. Then here 2 and 3 are both prime numbers. That's why we can express 12 is equal to 2 into 2 into 3. So this is the prime factorization of 12 using repeated division method. Okay. We have considered the prime factorization of 12 using repeated division method. ഇത് നോട്ട് എഴുതണോ? ഇപ്പൊ എഴുതണ്ട, നോട്ട് തരാം. Okay. So now we are going to consider the number 20. How will you do the prime factorization of 20? Which is the smallest prime number that is divisible by 20? 2. 2. We can divide 20 with 2 and 2 is the smallest prime number. And while dividing 20 with 2, what should be the answer? 10. While 10. dividing 20 with 2, the answer should be 10. And while considering 10, which is the smallest number that can be divisible by 10 or smallest prime number? 2 and 5. It's again 2. We know that 2 into 5 is equal to 10 and we can say that 10 is divisible by 2 and 2 is a prime number again. And while dividing with 2, the answer should be 5. Then what about 5? Is 5 is a prime number? Is 5 is a prime number? No. No, ma'am. No. No, why? എന്തുകൊണ്ടാ 5 prime number അല്ലാത്ത? Yes. Prime number ആണ് miss. 5 5നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? 1 into 5 എന്ന് മാത്രമേ 5നെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ ഒരു നമ്പേഴ്സും 5ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടില്ല. There is no other factors. 1ഉം 5ഉം അല്ലാതെ വേറൊരു ഫാക്ടറും ആർക്കില്ല? 5നില്ല. അതുകൊണ്ട് 5 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ്. പ്രൈം നമ്പറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ശരിക്കും പഠിക്കണേ. പ്രൈം നമ്പർ എങ്ങനെയാ പ്രൈം നമ്പർ ആവുന്നത്? എങ്ങനെയാ? ഒരു നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ ആകണമെങ്കിൽ അതിന് 2 ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരെണ്ണം ഏതായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് 1 ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ നമ്പർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഒന്നുകിൽ ആ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ 1. ഈ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ആർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ? പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് 20നെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം? 20 is equal to 2 into 2 into 5. എവിടുന്ന ഈ 2, 2, 5 കിട്ടിയത്? നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് നോക്കാം. അവസാനം നമ്മൾ 5ലാണ് റീച്ച് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ 5ഉം കൂടെ നമ്മൾ എഴുതും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് 20. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ? Yes. Okay, similarly, how will you write the prime factorization of 27? We just want to write the prime factorization of 27. So first of all, we are considering the number 27. Then, which is the smallest prime number we can divide 27? 3. Is 27 is divisible by 3. 27 is not divisible by 2. That's why we are moving to our next prime number. 3. Yes, it should be 3. We know that 27 is divisible by 3. Then, what happens when we divide 27 with the 3? What should be the answer? 9. 9. Then again we are considering the number 9. While considering the number 9, is 9 is divisible by 2? 9 200 is No. no, it is not divisible by 2. Then what about next prime number? After 2, the next prime number is 3. Is 9 is divisible by 3? 9 3 കൊണ്ട് divisible ആണോ?
3 into 3 is equal to 9. Yes, 3 into 3 is equal to 9. That's why we can say that 9 is divisible by 3. So we are going to divide 9 with 3. Then we will get the answer 3. And then 9. Okay, now at last we are reached at a prime number. That is 3 is a prime number itself. So how will you write 27 is equal to? 27 is equal to 3 is 3. 7 is equal to 3 into 3. So this is the prime factorization of 27. Did you get the idea of writing prime factorization? Yes. So first of all, we have to consider the given number and then we have to write it factorization. All of you please mute yourself. All of you please mute yourself. Okay, then this was our first method for finding prime factorization. Now we are moving to the next method, which is our second method. Which is our second method? You can see in your textbook, factor tree method. Factor tree method. What is factor tree method? What is tree? showing rank. We are representing our factors in the form of Method of showing prime factors by we are representing factor tree method. factor tree method. Branches of a tree. Factors are shown as the branches of a tree. Yes. ഒന്നുകൂടെ പറയോ? നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇപ്പൊ എഴുതണ്ട, മിസ് നോട്ട് തരാം. Okay, so now we are going to study about factor tree method. And in your textbook it is given as the method of showing prime factors by factorizing in a pictorial form. In our previous method, we are used the repeated division method, and here we are going to represent the factors in a pictorial form. What do you mean by a pictorial form? Pictorial form എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മളൊരു പിക്ചറിന്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പോവാണ്. You can see an example of 72 in your textbook. That is, which is represented in the form of a picture. The factors are shown as the branches of a tree. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? ഫാക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ട്രീന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് പോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. നമുക്ക് ട്രീ വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ലേ? ട്രീ വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ലേ? യെസ്. നമ്മൾ ട്രീക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് വരയ്ക്കാറില്ലേ? മുകളിലോട്ടല്ലേ ബ്രാഞ്ചസ് വരയ്ക്കുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മൾ താഴോട്ടാണ് ബ്രാഞ്ചസ് വരച്ചു വരുന്നത്. സാധാരണ ട്രീം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചസ് മുകളിലോട്ടാ വരച്ചു പോവാ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫാക്ടർ ട്രീ മെത്തേഡ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് താഴോട്ടാണ് ബ്രാഞ്ചസ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so there is an example 3 in your textbook, that is express 72 as a product of primes by the factor tree method. എന്ത് ചെയ്യണം? ഫാക്ടർ ട്രീ മെത്തേഡില് 72നെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈംസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എഴുതാം. ഏതാ നമുക്ക് തന്ന നമ്പർ? 72 അല്ലെ? 72ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എഴുതി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 72ന് 2 ബ്രാഞ്ചസ് വരച്ചു. 72ന് 2 ബ്രാഞ്ചസ് വരച്ചു. ഇനി ഈ ബ്രാഞ്ചസിന്റെ അടുത്ത് ആരെ എഴുതണ്ടേ? നമ്മൾ നേരത്തെ റിപ്പീറ്റഡ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ നോക്ക്. സ്റ്റെപ്പ് 1, ഡിവൈഡ് 72 വിത്ത് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടർ ഓഫ് 72. ഏതാ 72ന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടർ? 2. നമ്മളപ്പോ അതിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടർ ആയ 2 വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. വാട്ട് ഹാപ്പൻ വെൻ വി ഡിവൈഡ് 72 വിത്ത് 2? 72നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര ആൻസർ കിട്ടുക? 36. 30 should be
36. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ ആരെ എഴുതാം? 36 എന്ന് എഴുതാം. 36. അപ്പൊ നമ്മള് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ആരെ എഴുതി? 72ന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടറിനെ എഴുതി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലോ ആ പ്രൈം ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എഴുതി. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ ബ്രാഞ്ചസിൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാന്ന്? നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആരെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഇപ്പൊ 2 പ്രൈം നമ്പർ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് 36 നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടേ? നമുക്ക് 36 കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടേ? 36 രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് വരയ്ക്കാം. We have to draw 2 branches. നമ്മള് 72 വരച്ച അതേപോലെ 36 രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് വരച്ചു. 36 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ആരാ? It's again 2. നമുക്ക് 36 ആരെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം? 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. What happens when we divide 36 with 2? 36 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര ആൻസർ കിട്ടാ? 18. Equal to 18. അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്തു? നമുക്ക് 36 രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് കിട്ടി. 36 ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ ആര് വന്നു? 2 വന്നു. സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ 18 വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇനി ആരെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം? ഇവിടെ we have to consider the 18. നമുക്ക് 18 കൺസിഡർ ചെയ്യണം. രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് വരയ്ക്കുന്നു അല്ലെ? 18 വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് വരയ്ക്കുന്നു. 18 രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് വരച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ ആരാ എഴുതണ്ടേ? സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ divisible by 18. Sorry, that can be divisible with 18. 18 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ആരാ? 2. അല്ലേ? 18 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര ആൻസർ വരിക? 9. അപ്പൊ നമുക്ക് 18 വീണ്ടും രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് കിട്ടി. ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ ആര് വന്നു? 2. സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ 9 വന്നു അല്ലെ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏത് നമ്പർ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം? നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടേ? That is 9 അല്ലേ? നമുക്ക് 9 കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ടോ 9 രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് വരയ്ക്കണം. 9 നമ്മള് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് വരച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി 9 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 9 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ആരാ? സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ 3. കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ദെൻ we will get it as 3. അപ്പൊ എന്ത് വരും? 3 into 3 ആണ് 9. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി? 9 രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടി. 3 അല്ലേ? ഈ 3 പ്രൈം ഫാക്ടർ ആയില്ലേ? നമുക്കൊരു പ്രൈം ഫാക്ടർ കിട്ടുന്നവരല്ലേ ചെയ്യണ്ടു. നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തേ? You just read out the steps given in your textbook. That is step 1, divide 72 with the smallest prime factor. The smallest prime factor of 72. Find the smallest prime factor of 36 and divide 36 by it. And step 3, continue dividing by the smallest prime factors in every step. And last, stop when you get only prime numbers. നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് മാത്രം കിട്ടുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് മാത്രം കിട്ടിയില്ലേ? സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 72ന്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതണം അല്ലെ? 72ന്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം? First of all, this 2, then this 2, here is again a 2, and we have 2, 3. ഈ 3 നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 72 is equal to 2 into 2 into how many 2s we want? 3 2s. And again 3 into 3. This is the prime factorization of 72 using factor tree method. Which method is more easy? Factor tree method or repeated division method? Which one is easier?
Factor 3 method. ഫാക്ടർ ട്രീ. എല്ലാവർക്കും ഫാക്ടർ ട്രീ മെത്തേഡ് ആണോ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയേ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. രണ്ടും എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? Both are easy. And in our first മെത്തേഡിൽ, അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഫാക്ടർ ട്രീ മെത്തേഡിലും ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്? എന്താ നമുക്കുള്ള ഡിഫറൻസ്? ഓക്കെ, കൃപ am I audible? Late comers, don't forget to mark your attendance. വൈകി വന്നവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുതേ. So we will discuss about factor tree method. അല്ലെ, രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെ? റിപ്പീറ്റഡ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു, ഫാക്ടർ ട്രീ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു. ഫാക്ടർ ട്രീ മെത്തേഡിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? നമ്മള് തന്ന നമ്പറിനെ വെക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രീസിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ താഴോട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് വരയ്ക്കും അല്ലെ? എന്തോ എന്തേലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ട്രീക്ക് ബ്രാഞ്ച് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ തന്ന നമ്പറിന് ബ്രാഞ്ചസ് വരയ്ക്കും. എന്നിട്ടോ തന്ന നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കും അല്ലെ? 72നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ 2 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി? The first branchil ആരെ എഴുതി? 2 എഴുതി. And what about the second branch? 2 into 36 is 72. That's why we have wrote 36 for our second branch. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയത്? 36ന്റെ സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ എഴുതിയത്. And after that we are considering the number 36. നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ്, വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല. ആകെ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? നമ്മള് താഴോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിന് പകരം അതിനെ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? Yes. Yes, ma'am. ഓക്കെ. ദെൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഹോംവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഹോംവർക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തിട്ട് മിസ്സിന് അയച്ചു തരണം എന്നറിയില്ലേ? കുറച്ചു പേരല്ലേ മിസ്സിന് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ? Miss 5.1-ലെ A അല്ലേ മിസ് ഹോംവർക്ക് ആയിരുന്നത്? 5.1-ലെ ഫൈൻഡ് ദ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ബൈ ദ റിപ്പീറ്റഡ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ്. അതുപോലെ തന്നെ മിസ് എക്സാമിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 മാർക്ക് ഇന്റേണൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ടിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു. കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ മിസ്സിന് നോട്ട് അയച്ചു തന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ 0 ആയിരിക്കും കേട്ടോ മാർക്ക്. നോട്ട് സബ്മിഷന്റെ മാർക്ക് 0 പോകും കേട്ടോ, നോട്ട് അയച്ചു തരാത്ത ആൾക്കാർക്ക്. റീസണും പറഞ്ഞു. എന്തോ കുറച്ചുപേര് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരെന്തേ ഹോംവർക്ക് അയക്കുന്നില്ല, നോട്ട് അയക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അയക്കുന്നില്ല? എന്തേ ഇത്? വഴക്ക് പറയാത്തോണ്ടാ? കേക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളവര് അത് ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഷെഫി, അമയ കണ്ടു, ആഗ്നസ് കണ്ടു. അപ്പൊ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് അയച്ചു തരണം. ഇപ്പൊ 2 ആഴ്ചയായില്ലേ, 2 വീക്കായില്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട്? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്ലാസ്സിലായിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, അലൻ കണ്ടു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളില് നോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം, ഹോംവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ എക്സാമിന്റെ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞ പോർഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഫോട്ടോസും അയച്ചു തരാം. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ടൈം തരാം. മിസ് ചോദിച്ചത് ഫോണിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഏതൊക്കെയാ കിട്ടാത്തെ? മിസ് എക്സാമിന് അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല മിസ്. ഷെഫിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ഷെഫിക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് അയച്ചു തരാം. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കിട്ടാത്തത്?
വേറെ Miss അങ്ങോട്ടില്ല. നിഹൽ. ഓക്കെ, നിഹലിനും ഇന്ന് അയച്ചു തരാം. ബാക്കിയുള്ളവര് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ള അയച്ചു തരാം. അവർക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അയച്ചു തരാമേ. ഹോംവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഹോംവർക്ക് ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാ. എക്സസൈസ് 5.1 എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിനകത്ത് 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാനാ. ഏത് മെത്തേഡില്? റിപ്പീറ്റ്. 6 കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നത്. ഇന്ന് ബാക്കി 6 കൂടെ തരാം. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തവര് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്യാ. ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാ? ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ചെയ്താൽ മതി. 48, 50, 65, 87, 120, 112. ഓക്കെ ആണോ? അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്ന ഹോംവർക്ക് 6. അതിന്റെ ബാക്കി 6 ഞാൻ ഇപ്പൊ തരുവാണ് ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാ? അതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാ. അതിന്റെ കൂടെ ഈ 6 കൂടെ എഴുതാ. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, എങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ലീവ് ചെയ്തോ. Okay, Miss.